Okay. Good morning, students. I hope everything is okay. I am audible. And let me share the screen. Yeah. Is it visible for you, the screen? Just give me confirmation. Yes, sir. Okay. Yeah. So yesterday we started our discussion, but we couldn't complete it. So I need to move a bit faster regarding the revision. Otherwise, we will be lagging in our topics. Okay. All right. So in the previous class, we just discussed we just revised the idea of precedence of arithmetic operators and the associativity in a quicker way. Now you may be familiar with the printf and scanf function. The printf function takes this format, that is printf. Then you can write something that you need to print. And if there is anything, or if you want to substitute some variables, then you will be writing those variable names over here. And appropriately, you have to use percentage %d, percentage %c, percentage %f for printing integer, floating point values, and characters respectively. Okay. I hope it is you can remember that thing. Then we just specified something known as the W point P specifier. It's not that important. If you are interested, you can read it. Okay. And after that, we discussed the idea of symbolic constants or defining some constant with the help of the hash define preprocessor directive. Okay. In that one, what we are doing is we will just write a constant. Okay. We'll just write a constant name instead of a value. For example, if you want to have a variable with the value of pi, what you can do is you can just write hash define pi 3.1415. So I cannot say this pi is a variable. It is not a variable because it cannot change its value. It is just a constant by which we can just substitute the value of 3.1415 with the help of this pi. Okay. Or in other words, I can just write strength with the help of, or I can just write strength for 100. So wherever the strength appears in our program, that would be replaced by the value of 100. Okay. There is no memory consumption for the variable, or there is no memory used for storing the value strength. Okay. It is just a replacement for a number. Okay. So there are several hash defined directives or the preprocessor directive, something like hash include, hash define. So these are the common one that we will see most of the time, and these are some advanced thing for like conditional inclusion of certain libraries. Okay, we will not be touching those points. If you are interested, you can study it yourself. Okay. So that was the idea of the symbolic constants with the help of hash define. Then we saw what is comments in C. That is something we can write in the program apart from the program code. Okay, that is known as comments. We can write with the help of a slash slash or a slash star. Okay, so we can have multi-line comments, single-line comment, etc. Okay, so those are the things that we discussed as far as the comments and symbolic constants are concerned. And the very important point that we discussed uh, so far, or that we have discussed in the previous discussion, comes now. That is the decision-making statements. Okay, the decision-making statements are statements which we use to check some condition. Then, according to the condition, we need to run or we need to execute some statements. Okay, and this is kind of similar to the conditional operator that we have seen. That is with the help of the question mark. We have seen something like the question mark and the colon operator or the conditional operator. But we are making the decision making statements a bit more elaborate version of that. And we will be discussing the if statement and the topics which are coming, or something advanced topics of if else statement. Okay. So I see someone's microphone is generating noise. So can everyone quickly unmute and mute your microphones? Yeah, thank you.
So this is how the flowchart of a simple if statement looks like. We will check the condition first, then depending on the true or whether the condition is true, we will be executing the statement block. If it is not true, then we will not consider the statement block. We will be directly going to the statement X. Okay. So the syntax goes like this. We just have to write first if. The inside if you just write the conditional statement, then you just write the whatever thing that you need to do when the condition is true inside the statement block, and you can close the if statement with a closing brace. Then you just write whatever you need to write outside the if statement just after that. Okay. So I hope you can quickly brush up the ideas that we discussed. Okay. Then it comes the if else statement. So in the if else statement, you will have a true part and a false part. Just like if you first check the condition, then if that condition appears to be true, then it will be executing the true statement block. And if the condition is false, it will be executing the false statement block. Okay, so we can do certain thing if the condition is true, or we will do certain other things the condition is false. So this is how the flowchart looks like. We'll have a test condition, and there will be something to be done if the condition is true, and we have certain other things to be done when the condition is false. Okay. And I'm not getting into the examples of that because it will take a lot of time. Then, yeah, I think the simple if statement or simple if else statement were the topics that you need to study for your first series exams. Okay. Now comes the, yeah. Okay, so we have also seen how we can swap two numbers, which is important from your exam point of view, with and without using an extra variable. Then we have the nested if-else statement. Nested if-else statement means you can include any number of if statement or if-else statement inside another if or if-else statement. Okay, in any order. Okay, it doesn't matter. The computer know how to resolve it. So in this particular example, I have shown a simple instance where we have a if-else statement in the outside. Okay, then inside that we are using another if-else statement. So this is how the nested if-else statement look like, and you can understand how the working would be, right? So this if-else statement would be considered only if this condition is true, and otherwise it will directly go to this particular block. Okay. Now, if this condition is true, we are going to this particular block. Okay. If this condition is true, we are going to this particular block, and that block will be executed just like this. It will be first checking this condition test expression 2, and if that is true, it will be executing this block, and if it is false, it will be executing the false statement block. So I hope these are things that you just need just an introduction you to understand, because we have discussed it already in the previous classes quite extensively. Okay. Then comes the if-else if ladder. Okay. Which indicates that we can have multiple condition checks. Okay, so you just look at the syntax of it. That is, otherwise I will first introduce how the flowchart looks like. Okay, and we are starting the program first. We will check first test expression. If that is true, it will be executing certain statement block, and if that is false, okay, if that is false, then it is not exiting the program. It will check yet another statement block. Okay, and if that is true, it will be executing the statement block 2, and if that appears to be false, then it will be going to this particular statement block. So you can actually include any number of conditions. Then if all the conditions are false, then it will go to the final default statement block, which comes under a symbol else. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം if എന്ന് എഴുതും, then we will include a test expression, and if that is true, then it will be executing the statement block 1. Okay, ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ താഴെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഫോൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 2 കൺസിഡർ ചെയ്യും, അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ട്രൂ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ എൽസ് നമുക്ക് വേണം. ആ എൽസിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
So we had also seen several examples, just like giving grade for a particular mark. Okay. So here what we have to do is we just have to check several conditions, whether the mark is above 90, whether the mark is above 85, if it is greater than 80, and several other things. Okay. So നമ്മളതനുസരിച്ച് program നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു. Okay. And I had given one homework also, and then comes the switch statement. Okay. So switch statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ switch statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one second. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മൾട്ടിവേ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് എന്ന് എഴുതും, അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതും. ഓക്കെ. ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ, ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് ദ ആസ്കി വാല്യൂ. എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ ആസ്കി വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വാല്യൂ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേസ് എന്ന് എഴുതും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്താണോ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എഴുതും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് കേസ് വാല്യൂ 1, കേസ് വാല്യൂ 2 ആൻഡ് ഈവൻ കേസ് വാല്യൂ n. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണോ വാല്യൂ 1 ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ കേസും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട എന്തിലായിരിക്കണം? ഒരു ബ്രേക്കിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ബ്രേക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബ്രേക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എൻഡ് ദ പ്രോസസ് ദർ, ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അത് നോക്കിയത്. പിന്നെ എല്ലാ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും നമുക്കൊരു ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് വേണം. ഓക്കെ. ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വാല്യൂ 1, വാല്യൂ 2, വാല്യൂ 3 എക്സെട്ര അപ് ടു വാല്യൂ n വരെ വന്നാലും ഒന്നും ട്രൂ ആയില്ലെങ്കിൽ, ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ 1, വാല്യൂ 2, വാല്യൂ 1 ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എഴുതിയതാണ്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഉണ്ട് പി. ഓക്കെ. ആ പിയോട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ആ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ സ്വിച്ചിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 3. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് കേസസ് ലൈക്ക് കേസ് 1. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്, അതിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേരിയബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കേസ് 1 അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹലോ, പിന്നെ ബ്രേക്ക്. കേസ് 2 പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹൈ, ബ്രേക്ക്. കേസ് 3 പ്രിന്റ് ഓഫ് ബൈ, ബ്രേക്ക്. പിന്നെ ഡിഫാൾട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താണ്, പ്രിന്റ് ഓഫ് സോറി, ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ 3 ആയി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഇവിടെ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കേസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ കേസ് 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 3ക്ക് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിങ് ഹലോ. ഓക്കെ. ഇനി ഞാനിവിടെ പിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് സേ 5 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിയുടെ വാല്യൂ 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തില്ല? കേസിനകത്ത് എനിക്ക് 1, 2, 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 5 ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി സിംപ്ലി എക്സിക്യൂട്ടിങ് പ്രിന്റ് ഓഫ് സോറി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് വരുന്ന കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഉണ്ട്, ഇഫ് എൽസ് ഉണ്ട്, ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറും അതിനൊരു ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്കി വാല്യൂ. ഓക്കെ.
ASCII value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അബ്രീവിയേഷൻ ഫോർ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ നമ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ നമ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ നമ്പറും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 65 ആണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ആണ്. അതുപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 97 ആണ്. അതുപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 122 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ASCII വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യല്, ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ക്യാർ എന്ന് എഴുതും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാർ ചോയ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. അതിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം. ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ പോലെ okay, suppose that I have something like char c equal to capital A. Okay, c എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ആണ്. അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു. Okay, so I can print this value inside the variable c in two different ways. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ put char എന്ന് എഴുതിയിട്ട്, okay, put char c. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ക്രീനിൽ c എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതുക, %c എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താണോ എൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം ആ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തത് c എന്നുമാണ് വേരിയബിൾ നെയിം. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യും? അതും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് c എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിവിടെ q എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ c അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, സോറി, ഞാൻ ഞാനിവിടെ പുട്ട് ക്യാർ സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യും. കാരണം സിക്കകത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് %c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c ആണ് എൻ്റെ വേരിയബിൾ. വേരിയബിളിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എ. സോ ഐ ക്യാൻ either യൂസ് the put char function or I can use the printf function to print a character. Similarly, if you want to read a character, then you can use the get char function. Okay, get char ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ char ലെറ്റ്സ് സേ char p എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു p is equal to get char. p is equal to get char. p equal to get char എന്ന് എഴുതാൻ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ കീബോർഡ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കീബോർഡ് വഴി ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും. കീബോർഡ് വഴി ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളോട്ട് എന്ത് വരും? ക്യാരക്ടർ എക്സ് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷൻ. സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? %c എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ %p. ഇവിടെ എൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p ആണ്. ആ പിയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? p എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ക്യാരക്ടറാണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങോട്ട് വരും? പിയിലോട്ട് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു വിചാരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി. ആ ടി ആയിരിക്കും എവിടെ വരിക? പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സമ്മറി ഇതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററിലോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം. ഒന്ന് പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കീബോർഡ് വഴി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് we can just use the get char function, or we can use the scanf function. Okay, so these are the two different ways by which we can
print as well as read a character. Okay. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലൂപ്സിലോട്ട് എത്തിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ലൂപ്സ് ആണത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ലൂപ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. വൈൽ ലൂപ്പ്, ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്, ഫോർ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ വൈൽ ലൂപ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആദ്യം പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത്, ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മളുടെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട്. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ അത് അവിടുന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകില്ല. ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഗോ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വീണ്ടും എൻ്റെ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, വീണ്ടും ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കില്ല. ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് പുറത്തോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടോ. വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല ഇഫിന്റെ കേസിൽ, പക്ഷേ ലൂപ്പിന്റെ കേസിൽ അതുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മളെ ലൂപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളുടെ ID കാർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എൻട്രി കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ, അകത്തോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വാലിഡ് ID കാർഡാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ആക്സസ് തരാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ എഴുതും, അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വൈൽ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഫ് കണ്ടായിരുന്നു, ഇഫിന് പകരം ഇവിടെ വൈൽ എന്ന് എഴുതാം. വൈൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇടണം. ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എഴുതി അത് എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല, വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അഥവാ അതവിടെ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രം നോക്കാം. ഞാൻ സ്ക്വയറിനകത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു 1 വൈൽ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹലോ എ ഈക്വൽ ടു a++. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വൈൽ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എയുടെ വാല്യൂ 5-നേക്കാളും കുറവാണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, 1 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 5-നേക്കാളും എന്താണ്, ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ വൈലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കും, അത് പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എ ഈക്വൽ ടു a+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എ ഈക്വൽ ടു a+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എയുടെ വാല്യൂ 1 കൂട്ടും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നേരത്തെ 1 ആയിരുന്ന എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്തായി, 2 ആയി. ഓക്കെ, എയുടെ വാല്യൂ 2 ആയി. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതർ എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്, ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും സംഭവിക്കും, എൻ്റെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ സെക്കൻഡ് ഹലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത സമയം എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, 3 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ, 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5.
ആണോ? അതെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും സംഭവിക്കും, ഹലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ഹലോ ആയി. വീണ്ടും എയുടെ വാല്യൂ എന്താക്കി? ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു, 4 ആക്കി. 4 4 is less than or equal to 5 ആണോ? Yes, it is less than or equal to 5. വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നു, it will be printing hello. Then again the value of a will be incremented. A now becomes 5. 5 less than or equal to 5 ആണെന്ന് നോക്കും. Yes, it is true. So it will be printing the string hello. Then the value of a will be incremented further. Then the value of a will become 6. 6 less than or equal to 5 ആണോ? 6 less than or equal to 5 അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് ജസ്റ്റ് 5 hellos, then the program will stop. So this is how the working of while loop is. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 1 to n സം കാണുക, അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക, ഫാക്ടോറിയൽ കാണുക, അതുപോലെ ഡിഗ്രി ടു ഫാരൻഹീറ്റ് ടു സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു ടേബിളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും സമ്മ് കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ എം ഗിവിങ്, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വിസിബിൾ ഫോർ യു. നമ്മൾ 55555 എന്ന് വെച്ചാൽ 55,555 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും സമ്മ് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 5 + 5 + 5 + 5 25. ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് give a similar problem or similar question which also uses the same concept. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. So we are starting all the topics afresh, or we are starting new topics for discussion. Okay, so should I have to repeat anything? Can you just give me a reply? Should I have to repeat anything? ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതിൽ കുറച്ച് സ്പീഡായി, ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Or can I proceed with the new question? Just give me a yes or no. Can I proceed? Okay. I think Ashik answer is 4. Should I have to repeat anything? No. Okay, that's right. All right, so I'm going to start a new question. So you just have to pay attention because we are not discussing anything that we have already discussed. This is a completely new topic. Okay, a completely new problem. Okay, so the question is, write a C program to reverse a given integer. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഒരു ഇൻറ്റിജർ കൊടുക്കും. So what the program should do is it should convert the number into its reverse order. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ, let's say the number I'm giving is 1 2 3 4. What should I get back? I should get 4 3 2 1. Okay, അതുപോലെ suppose that if I'm giving a number 9876, the answer should be what? 6 7 8 9. Okay, and if the number I'm giving is like let's say 180, okay, the result I should get is 018. So 018 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന സീറോക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല. So the number I should get is 18. Okay, now suppose that if I'm giving a number like 1000, the result I should get is 1, because if you just write 0001, then it is simply a 1. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു, എനിക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 4 3 2 1 ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ പോരാ. We just have to get this number 4321 into a variable, let's say something like a y. ഒരു y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് എന്ത് വരണം? 4321 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വരണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ how this can be solved. Let's see how this can be solved. Okay, so let's think about it. Okay, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മ് കാണുന്നതിൻ്റെ സെയിം ലോജിക് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് എവറിത്തിങ് ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ബ്രേക്ക്
You might have forgotten something. So let me start everything from the beginning. So just listen carefully. Okay. Okay. Yes. So what we can do is we know this modulo operator, right? We know this modulo operator. Now suppose that if I have this number, you are giving a number 1, 2, 3, 4. If you just take that 1, 2, 3, 4, then if you just take that modulo operator with 10, okay, can someone tell me what would be the result? If I just write 1, 2, 3, 4 modulo 10, can you just tell me what is the result? And comment it on the chat box. Please make it quick. Otherwise, we will be spending a lot of time in waiting for responses. Yeah, 4. What are the other people? Everyone, please comment. Yeah. All right. Okay. So if you just write 1, 2, 3, 4 modulo 10, then the result I'm going to get is 4. Okay. Now, what I'm doing is, suppose that I'm keeping this number as it is. Okay, let it be there. Okay. So let it be there. Let me draw a line like this. Okay. Let it be there. Now what I'm doing is, I'm just taking this number 1, 2, 3, 4 again. 1, 2, 3, 4 again. Suppose that if I'm dividing that number with 10. Okay. If I divide that number with 10, what would be the result? Okay. So when you divide, what you have to understand is we are dividing two integers. 1, 2, 3, 4 is an integer, 10 is an integer. So if you divide 1, 2, 3, 4 by 10, the result should be also an integer. There is no scope of getting a fractional value. Okay. So can you just tell me what would be the result of this operation? 1, 2, 3, 4 integer divided by integer 10. Yeah. So the responses are flooding. It is 1, 2, 3. Okay. I hope you might be recollecting the last discussion now. Okay. So the number that we got is 1, 2, 3. Okay. Now, if I take the same number again, I repeat the same process all over. Okay. So I have 1, 2, 3 now because I have divided that number with 10. So the thing that is remaining is 1, 1, 2, 3. If I just put it, if I take the modulo with 10, the result would be, I think I don't need to ask again, the result would be 3. Okay. Now, if I take this 1, 2, 3, and if I divide it with 10, the result that I will get is 1, 2 or 12. Okay. And if I take this 12 again, and if I perform the modulo operation with 10, I'm getting a response as 2, or the result is 2. And if I take this 12 and if I divide it with 10, the result I will get is 1.2, but we cannot have 1.2 an integer. We can just have 1. Okay. Then I have 1, and if I divide it with 10, we cannot divide 1 with 10. The remainder, the 1 will itself will be the remainder. So I will get 1 separately. And if I divide this 1 with 10, the result is 0. Okay. Now you can continue this process over and over again, but there is no use of doing that because if you take this number 0 modulo 10, the result would be 0. Okay. So what we are doing is you just focus on the steps. Okay. In the first step, what we did is you just took the number, you perform the modulo operation with 10, you get the result as 4. Then you took the 1, 2, 3, 4, you divide it with number 10, then you will get 1, 2, 3. So the main focus should be the difference between these two operators. Okay, one is the modulo operator, another one is the division operator, and we are performing the division with two different numbers. Okay. Now comes the interesting part. Okay. Now, yeah. Okay. Hold a second. Yeah. Okay. Now, so in each step, okay, if you had added these numbers, okay, so in the first step, when you take the modulo operation, you will get 4.
Then in the next iteration, so each of these steps are known as iteration. I have used that term before, so you might be remembering it. If you do not remember it, just memorize it now. Okay, each of these steps are known as iteration. That is, each step of the same process is known as iteration. Okay, suppose that you are asked to run 10 times around a object or in the room. റൂമിന് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ 10 തവണ നിങ്ങൾ ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ ഓട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു ഇറ്ററേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു? സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ 1 2 3 4 കൊടുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ if I add something like 4 plus 3 plus 2 plus 1, I will get the sum of these numbers. So that would be 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9 plus 1 is 10. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് 10 ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 4 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ നമ്പർ 3 എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3 അതുപോലെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് നമ്പർ ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ഞാൻ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പറിനെ ഞാൻ 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ആ 3 ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I just took that 3, then whatever number we had in the previous step or previous iteration, if I just multiply that number with 10, what is the result? You will get the number 43. Okay, and again in the next step, before we take the number 2, you just take the previous number available with me, so that is the number 43. Okay, ആ 43 ഞാൻ ജസ്റ്റ് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 2 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? You will be getting 4. This is 43 into 10 is 430. 430 plus 2 is 432. And again, if I do the same thing, 1 plus 432, and if you multiply that with 10, what is the result you are going to get? 432 times 10 is 4320. And if I add what? If I add 4320 with 1, that would be 4321. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം ഇപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ നമ്പർ എന്തായിരുന്നു? 1 2 3 4 ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 4321 എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പറിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു. നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതിനുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു. നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് 0. ഓക്കെ, so 0 into 10 will be equal to what? 4. Sorry, 0 into 10 is 0 plus 4 is 4. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ കാണുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ 10 കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു 0 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ 0, പിന്നെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന ഈ 4, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന ഈ 43, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന ഈ 431. I'll just name it as what? A variable, let's say p. P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും. So what is the value of p now? P is initially 0. Okay, ആ പിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 4 കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കും. ലെറ്റ്സ് സേ സം. എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ സം എന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സം ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് 0 തൊട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ 0യുടെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സമ്മിനുള്ളത്. ആ സമ്മിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 4 കൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും? ഒരു 4 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത സം ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഞാൻ എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളോട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ 4ന്റെ പ്ലേസിൽ വരിക. ആ 4 ഇൻറ്റു 10 എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആവും. 40 പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 43 ആവും. ആ 43 ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളോട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രോസസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് 0. അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ 0 ആവാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ കോഡായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇസ് എൻ. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ. അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ 1 2 3 4 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു വൈൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു താഴെ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. താഴെ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എന്താണോ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൈൻഡർ കാണും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു വേറൊരു വേരിയബിൾ വിളിക്കും. ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് R എന്ന് വിളിക്കാം. R ഇസ് ഈക്വൽ ടു n മോഡുലോ 10. അപ്പോൾ ആറിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനിക്ക് 4 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 4 ആഡ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ 4 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സം എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മിന് നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ 6 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആ റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം? സമ്മിലോട്ട് തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ഐം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോളം നോക്കുക. ഇവിടെ വരുന്ന ഇത്രയും പാർട്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ നമ്പർ എന്താണോ ആ നമ്പർ നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഏതാണ്? നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? n വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ n-നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റണം. സോ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. ഓക്കെ. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ കൂടി പറയാം ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ശേഷം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ n-ന്റെ വാല്യൂ 1 2 3 4 ഉണ്ട്. സം 0 ആണ്. നമ്മൾ n-ന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 4 ആണ്. ഓക്കെ. 1 2 3 4. R-ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല. അതുപോലെ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം. n-ന്റെ വാല്യൂ n-ന്റെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന വാല്യൂ 1 2 3 4 ആണ് അല്ലേ? n നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന വാല്യൂ 1 2 3 4. ഓക്കെ. അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണോ നോക്കി? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ നോക്കി? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? R ഇസ് ഈക്വൽ ടു n മോഡുലോ 10 ചെയ്തു. അപ്പോൾ n മോഡുലോ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 2 3 4 മോഡുലോ 10. 1 2 3 4 മോഡുലോ 10 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? 4. അപ്പോൾ 4 ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരെ R എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വരും. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് R. R-ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 4 ആണ്. സം എത്രയാണ്? സം നേരത്തെ എത്രയാണ്? 0. അപ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 4. ആ 4 ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരെ സമ്മിൽ വരെ. സമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയായി? 4 ആയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? n-നെ നമ്മൾ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. n-ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയായി? 1 2 3 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് എത്രയായി? 1 2 3. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആ 1 2 3 നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. 1 2 3 എഴുതാൻ 0 ആണോ? അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വീണ്ടും മോഡിലോ 10 ചെയ്യും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ 3. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് R. സം എത്രയാണ് നേരത്തെ ഉള്ളത്? 4. 4 ഇൻറ്റു 10 എത്രയായി? 40. 40 പ്ലസ് R ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 43. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? n ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 കിട്ടും. വീണ്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും 12 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ? അതെ. സോ ദ റിസൾട്ട് വുഡ് ബി we will just find the modulus. So the result would be 2. Then what will happen? Sum is equal to sum into 10 plus R. Sum of 43. 43 into 10 is 430 plus 2, 432. Okay. Again, n is equal to n divided by 10. What is the result? 1. Okay. Then I'm checking whether that value is greater than 0. Yes, that is greater than 0. So what will happen? I will just take 1 modulo 10. The result is 1. Then what will happen? Sum is equal to sum into 10 plus R. So 432 into 10, 4320 plus 1. 4321. Okay.
Then I will again divide by n is equal to n divided by 10. So 1 divided by 10 is 0.1 or it will be 0. Okay. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ തന്നെ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ അല്ല. കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം എന്തായിട്ടുണ്ട് 0 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് വരില്ല. ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? സമ്മിൽ കാണുന്ന റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? 432. ഓക്കെ, 432. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് നമ്പർ. അതെവിടെ ഉണ്ടാവും? എൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കാണിക്കാം. I hope this is okay. Let me just show you the program. Okay. Program എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം. So first I need some variables. Okay, so I need some variable n എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വേണം. നമുക്ക് നമ്പർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ 1 2 3 4 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുക ചെയ്ത്. Now we can read from the user. Okay, so in n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആവാം. Then I need to have a number r. Okay, then sum എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വേണം, which should be starting with 0. Okay, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can just ask the user to enter a number. Print of I can give the message like enter an integer. So the user will be entering an integer. So I can write scanf %d comma ampersand n. So you just wait until I just finish this programming. After that you can leave. Okay, so the user has entered a number n. Then I will be writing the while loop. Okay, in the while loop I'm just checking whether the value of n is greater than 0. If n is greater than 0, what I will do, I'll just write first I need to get the value reminder. So reminder equal to n divided by n modulo 10. N modulo 10. Then what should be sum? Sum is equal to sum into 10 plus what? Sum into 10 plus r. Okay, then I need to change the value of n. N is equal to n divided by 10. Okay, ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മിനകത്ത് എന്ത് വരും? റിവേഴ്സ്ഡ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, then I can just show that number, print of the reversed number is %d. Okay, comma the reverse number എവിടെ ഉണ്ടാവും? സമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. You can put a semicolon. ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും. There is no difference. Okay, now let me just select the language, then run it. So it is asking me to enter an integer. So I'm entering the integer 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4. So you can see the result as the reversed number is 4321. Okay, and if I run again, and if I just give like 1 1 2 2 3 3 4 4, you can see 4 4 3 3 2 2 1 1. Okay, then if I give like 1000, you can see the result is 1. Okay, and if I give 180 or 1800 or 1800, you can just get the number as 810081. Okay, ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദിസ് 10, ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത്. ഞാൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ നമ്പറിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഞാൻ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓരോ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഡിജിറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? It would be simply the sum of the digits, അല്ലേ?
ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം. ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് റൺ ഇറ്റ്, ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് 1 2 3, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഡിജിറ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും. 1 + 2 + 3, ഓക്കെ. അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്പർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമോ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 10 എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഡിഫറൻസോ. So I hope the ideas are clear. So let me just take your attendance quickly. Now we have a class today at 2 o'clock. Okay. So we will discuss further topics during that class. Okay. So I have taken your attendance. You can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks.